9th class maths quadrilaterals exercise 8.2 మనం 8.1 వరకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు 8.2 గురించి చేద్దాం. 9th class maths అండ్ 6th to 10th class maths కి సంబంధించిన ఆల్ మ్యాథమెటిక్స్ వీడియోలు మన ఛానల్ ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి. సో మీకు కావాల్సినవి చూసుకోవచ్చు, లేదంటే మీ ఫ్రెండ్స్కి కావాల్సిన వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, in the adjacent figure ABCD is a parallelogram. ABEF is a rectangle. Show that triangle AFD is congruent to triangle BEC. So ఇక్కడ ABCD ఇది parallelogram, right? ఇందులో ABEF is a rectangle. ఓకే, సో ఈ రెక్టాంగిల్లో రెండు ట్రయాంగిల్ ఉన్నాయి చూడండి. AFD ఒక ట్రయాంగిల్, ఇది ఇక్కడ BEC ఇది ఒక ట్రయాంగిల్. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్స్ కాంకరెంట్ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ గివెన్ రాద్దాం. గివెన్ స్టేట్మెంట్, గివెన్ దట్ సో parallelogram ABCD quadrilateral ABCD is a parallelogram. సో ఇక్కడ parallelogram అంటే ఏంది? ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ప్యారలల్, రైట్? సో అండ్ quadrilateral ABEF ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్. ఓకే, ఈజ్ ఏ రెక్టాంగిల్. సో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ అన్నా కానీ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అండ్ ఆల్సో ప్యారలల్, బట్ ఇట్ ఈజ్ యాంగిల్ ఈజ్ 90 degrees, రైట్? సో ఇన్ triangle AFD and triangle BEC, triangle AFD triangle BEC లో సో ఇక్కడ AF ఈజ్ ఈక్వల్ టు BE. ఎందుకు? ఇవి రెండు రెక్టాంగిల్ యొక్క ఆపోజిట్ సైడ్స్, రైట్? సో AF ఈజ్ ఈక్వల్ టు BE, రైట్? ఇక్కడ రాయండి ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ rectangle. Rectangle ABEF, opposite sides of rectangle ABEF. So అలాగే AD is equal to BC, right? So AD is equal to BC. So here is AD is equal to BC అంటే ఇదేంటి? parallelogram opposite sides, right? సో ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆఫ్ parallelogram. ABCD. Okay, parallelogram ABCD. From this figure AB is equal to DC, right? So now only we written AB is equal to DC, opposite sides of the parallelogram. So here from the figure AB is equal to DC, right? So AB is equal to DC. So here AB is equal to EF also, right? So then AB, in place of AB write down EF, okay, is equal to DC. DC is equal to DE plus EC, right? DC is equal to DE plus EC. So DE plus EC. In place of DC I wrote DE and EC. Okay. So now EF is equal to ED plus DF or FD plus DE. Okay, whatever it is, same. So then EF is equal to FD plus DE. FD plus DE. Okay, so FD plus DE is equal to DE plus EC. ఇక్కడ your DE get cancelled. Now FD is equal to EC. FD is equal to EC. So FD is equal to EC means these two sides are equal, right? So already we have given conclusion AF is equal to BE,
already we have given conclusion AD is equal to DC, and means three corresponding sides are equal. So here therefore AF is equal to B, AF is equal to B, AD is equal to BC, and FD is equal to EC. So three sides or corresponding sides are equal means these triangles are congruent. So therefore triangle AFD is congruent to triangle BEC. Okay, this is proved. So this congruency SSS congruence, side congruence. Okay, side congruence. Show that the diagonals of a rhombus divides into four congruent triangles. So very simple question. Ikkada idi rhombus, right? A, B, C, D, right? So in this rhombus, diagonals are bisect each other at O. Right? Now we got it four triangles. These four triangles are congruent and manam chuinchali. Four triangles. Aithe ikkada manaku ikkada four sides are equal. Ante oka side equal annante. All triangles ki oka side equal. Quadrilateral ABCD is a rhombus, right? So it is a rhombus. So here let it AC and BD meet at O. AC BD ఇవి రెండు ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి? O దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ in triangle AOB and triangle COD ఇందులో angle OAB is equal to angle OCD. OAB triangle ఒకటి, OCD triangle ఈ ఆపోజిట్ ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, రైట్? తీసుకుంటే మనకు యాంగిల్ OAB is equal to angle OCD అవుతుంది. ఎందుకు? ఇవి రెండు ప్యారలల్ లైన్స్, రైట్? ఇది ట్రాన్స్వర్సల్ లైన్ అన్నప్పుడు ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఏమవుతాయి? ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ అవుతాయి. ఈ యాంగిల్, రైట్? సో యాంగిల్ OAB is equal to యాంగిల్ OCD, రైట్? సో ఇక్కడ రాయండి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో అట్లనే ఇక్కడ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు DC. ఎందుకు? ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ ఆఫ్ ద రాంబస్. సో ఇక్కడ అండ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు CD. సో ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఆఫ్ రాంబస్. ఓకే, ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్. అట్లనే యాంగిల్ OBA ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ODC. ఈ యాంగిల్, ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్. ఎందుకు? ఇది ప్యారలల్ లైన్ కదా, ఇది ట్రాన్స్వర్స్ లైన్, ఇది కూడా ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో యాంగిల్ OBA ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ ODC. సో ఇక్కడ కూడా రాయండి ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్. ఓకే, ఆల్టర్నేట్ ఇంటీరియర్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో therefore triangle OAB is congruent to triangle ODC or OCD. So triangle AOB is congruent to triangle COD. ఏం కాంగ్రెంట్? ఇది యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్, రైట్? సో యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ కాంగ్రెంట్స్, యాంగిల్ సైడ్ యాంగిల్ కాంగ్రెంట్స్, రైట్? సో ఇది ఒకటి అయిపోయింది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం మనం.
రైట్. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ ఈక్వల్ అని చూపించిన. ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ ఇప్పుడు ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ చూపించినప్పుడు ఇది మనకు ఏమైంది, ఈ సైడు ఈ యాంగిల్ రైట్. ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్ అయింది. మరి యాజ్ పర్ సిపిసిటీ రూల్ ఈ సైడ్ ఈక్వల్, ఈ సైడ్ కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ రాయండి, దస్ AO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి, AO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి రైట్. ఏ రూల్ ఇది, సిపిసిటీ రూల్. ఓకేనా. సో ట్రయాంగిల్ AOD ఈజ్ కాంగరెంట్ టు ట్రయాంగిల్ COD. AOD ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు COD. ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ కూడా కాంగరెంట్ అవుతాయి. ఓకేనా. ఎందుకు, ఇది కామన్ సైడు, ఈ సైడ్ ఈక్వల్, ఈ రెండు సైడ్స్ కూడా ఈక్వల్ కాబట్టి. సో ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇది ఎందుకు కాంగరెంట్ అనేది రాస్తే ఇక్కడ రాయండి, రాస్తున్నాను. సిన్స్ AO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి, సిపిసిటీ రూల్ ప్రకారం AO ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసి, AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు DC. ఎందుకంటే ఇది రాంబస్ యొక్క ఈక్వల్ సైడ్స్. AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు DC. OD ఈజ్ ద కామన్ సైడ్, OD ఈజ్ కామన్ సైడ్ రైట్. సో ఇది ఏం కాంగరెన్స్ అవుతుంది, SSS కాంగరెన్స్. 3 సైడ్స్ ఈక్వల్ కాబట్టి SSS కాంగరెన్స్ అవుతుంది. ఓకే. సో నౌ సిమిలర్లీ we can prove that మనం దీన్ని ఈ రెండు ట్రయాంగిల్ కూడా ఈక్వల్ అని ప్రూవ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ AOD ఈజ్ కాంగరెంట్ టు ట్రయాంగిల్ COB. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3. సో ఇప్పుడు 1, 2, 3 ప్రకారం, సో ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, ఈక్వేషన్ 2, ఈక్వేషన్ 3. సో ట్రయాంగిల్ AOB is congruent to triangle BOC is congruent to triangle COD is congruent to triangle AOD. Okay na. AOB is equal to COD, right. COD is equal to AOD, AOD is equal to COB. So all 4 triangles are congruent. So therefore diagonals of a rhombus divide it into 4 congruent triangles. Okay, diagonals అనేది 4 congruent triangles మనం డ్రా చేయొచ్చు. అదే నేను ఇక్కడ డయాగ్రామ్ మిడిల్లో డ్రా చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ పేపర్ నేను పైకంటే మీకు కనబడదని నేను మిడిల్లో డ్రా చేసిన. మీరేం చేయాలి, ఈ క్వశ్చన్కి దగ్గర ఇక్కడనే డ్రా చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకున్నాకనే మనం ఇది ఆన్సర్ రాసుకోవాలి. ఓకే, ఆన్సర్ మొత్తం కాపీ చేసుకొని ఒకసారి చూసుకొని మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. Question number 3. In a quadrilateral ABCD, the bisectors of angle C and angle D intersect at O. So prove that angle COD is equal to half of the angle A plus angle B. So ఇక్కడ మనం ఒక డయాగ్రామ్ డ్రా చేద్దాం. ఒక క్వాడ్రిలేటరల్, ఏదో ఒక క్వాడ్రిలేటరల్ ఇట్లా డ్రా చేయండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్. సో ఇది ABCD క్వాడ్రిలేటరల్, రైట్. సో ఈ క్వాడ్రిలేటరల్లో బైసెక్ట్ ద ఆఫ్ యాంగిల్ C అండ్ D అన్నాడు. ఇక C యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తే ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. ఇట్లా D యాంగిల్ని బైసెక్ట్ చేస్తే ఇక ఈ రెండు యాంగిల్స్ ఈక్వల్ అవుతాయి. బైసెక్షన్ అంటే అదే కదా. సో ఈ రెండు యాంగిల్స్ బైసెక్ట్ చేసిన లైన్స్ ఇక్కడ మీట్ అయినాయి, దీన్ని O అనుకోండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి మరి, యాంగిల్ COD ఈ యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ ద యాంగిల్ A ప్లస్ B అని ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్ ఏ క్వాడ్రిలేటరల్ ABCD, రైట్. క్వాడ్రిలేటరల్ ABCD మనం యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ ప్రకారం యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ B ప్లస్ యాంగిల్ C ప్లస్ యాంగిల్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 degrees. దాని ప్రకారం ఇది సిన్స్ యాంగిల్
some property. Okay, angle sum property prakaram sum of the four angles of interior angles are equal to 360 degrees. So ikkada angle C plus angle D is equal to 360. AB ni మనం రైట్ సైడ్ తీసుకొస్తే మైనస్ యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ B అవుతుంది. ఓకే, దీన్ని ఏం చేద్దాం మనం, డివైడింగ్ బై 2 చేద్దాం. డివైడింగ్ both the sides by 2. ఓకే, చేస్తే ఏమవుతుంది, యాంగిల్ C ప్లస్ యాంగిల్ D by 2 is equal to 360 by 2. So minus angle A plus angle B by 2. So here it is, half of the angle C plus angle D is equal to 360 by 2 and the 180 minus half of the angle A plus angle B. Right? So ikkada మనం ట్రయాంగిల్ తీసుకోండి, ఇది ODC. ఓకే, COD ఏదో ఒకటి ట్రయాంగిల్ తీసుకుంటే, బట్ ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకుందాం. ఇన్ ట్రయాంగిల్ COD, ఈ COD ట్రయాంగిల్లో ఇదేంది హాఫ్ ఆఫ్ ద D ట్రయాంగిల్, ఇది హాఫ్ ఆఫ్ ద C ట్రయాంగిల్, రైట్, ఇది DOC యాంగిల్. Sum of the three angles is equal to 180. Angle sum property. So half of the angle D plus half of the angle C plus angle COD is equal to 180. Angle sum property. Angle sum property ప్రకారం ఇది మనం రాసుకున్నాం. Angle sum property for triangle. ఫస్ట్ ఏమో క్వాడ్రిలేటరల్ రాసినాం, ఇది దీనికి. ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో హాఫ్ ఆఫ్ కామన్ తీస్తే యాంగిల్ D ప్లస్ యాంగిల్ C ప్లస్ యాంగిల్ COD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. ఇప్పుడు ఇక్కడ హాఫ్ యాంగిల్ D ప్లస్ యాంగిల్ C ఈజ్ ఈక్వల్ టు COD తీసుకొస్తే 180 మైనస్ యాంగిల్ COD. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. ఈక్వేషన్ 1, 2లో LHS సేమ్, సో RHS ఈక్వేటెడ్. సో ఫ్రమ్ equation 1 and 2 LHS is equal, therefore RHS is equal. So 180 degrees minus half angle A plus angle B is equal to 180 degrees minus angle COD. So ఇక్కడ 180 get cancel. సో ఇప్పుడు యాంగిల్ COD లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకురండి. సో ప్లస్ మైనస్ యాంగిల్ COD లెఫ్ట్ వస్తే ప్లస్ యాంగిల్ COD. ఇక్కడ మైనస్ ఆఫ్ AB యాంగిల్ ఉంటాయి, ఇక్కడ తీసుకొస్తే ప్లస్ 1/2 యాంగిల్ A ప్లస్ యాంగిల్ B. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రూవ్డ్. రైట్, సింపుల్ వచ్చింది కదా. సో ఈ వీడియో మీద నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు కొత్త వాళ్ళైతే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోతో నెక్స్ట్ రోజు కలుస్తాం. ఓకే.